समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट मौधमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भणी माने आपण जेपरी थंबनेल रे देखिले आज आमे सही जगह को आमे देखिबा जो जगार प्रभु जीशुंकर प्रिय शिष्य जोहन को ताड़ना करा जायतिला। ताड़ना सिना करागला किंतु विरोधी मानकर ताड़ना जोहन को उपरे कौन सी भी प्रभाव पकई नथिला। जेतबेले ए समस्त विषय आमे माने प्रचार करू सेतबेले अनेक कहती ना एटा केबे भी संभव नुहे। अनेक कहती जदि तुमे ए कथा कहि पारुछ तेबे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रो आमको प्रमाण देखाओ। तेबे प्रिय बंधुगण मु आपण मानको गुटे विषय कहि रखु अछि। प्रभु जीशुख्रीष्ट निजे वाक्य कहिसंती जे जदि समस्त विषय लेखा जानता तेबे पृथ्वी सुधा जगह धरंता नहीं। तेबे प्रिय बंधुगण एमिति किछि घटना रही अछि, एमिति किछि बाइबल संपर्कित इतिहास रही अछि। जोहनकर जीवनी कहंतु, पीतरंक जीवन, जाकुबंक जीवन, थोमांक जीवन, ए समस्त जीवनी कथा गुड़िक बाइबल रे लेखा नहीं। से समस्त विषय घटी अछि, ए समस्त विषय सत्य विषय अटे। ए समस्त विषय घटी अछि किंतु से समस्त विषय बाइबल रे उल्लेख करा जाय नाही। तबे प्रिय बंधुगण आपण वर्तमान जहाँ देखुछंती ये होछि सेई रोम रो एक थिएटर बा आपण कहि परिबे एक मनोरंजन करिबार बा देखिबार एक स्थान अटे। सेई समय एई जगह जो आपण देखुछंती वर्तमान एई जगह को सही समय तैयारी करा जायतिला रोम सरकार द्वारा। टिके भला भाव देखंतु ये होछि सही जगह रोम रो सरकार द्वारा एटा तैयारी करा जायतिला। एहा को तैयारी करिवार मुख्य उद्देश्य थिला एठारे विभिन्न प्रकार खेल हबो एवं सबुठारु डेंजर बा खतरनाक खेल होछि ख्रिस्टियन मान को ताड़ना करा हबो विभिन्न प्रकार माध्यम देकी। आउ एठी कौन करा जाउथला प्राचीन काल रे जो खेल गुड़िक रही जेते सब भयानक खेल गुड़िक थिला ता मध्य गोटे हूँ कौन जे ख्रिस्टियन मान को भोकिला सिंह मान सामने छड़ा जीव जेपरिक सिंह माने ख्रिस्टियन लोक मान को गोड़े गोड़े जेपरि विदीर्ण करी खाइबे एमिति करा जाउथला। आउ एई थिएटर रे बसिबा निमते टिकेट मध्य करा जाउथला, पैसा मध्य लागुथला। और जे माने देखुथिले से माने ख्रिस्टियन माने केमते मरुचंती ताको देखि कि बहुत एंजॉय करुथिले। एटा होतला रोम सरकार द्वारा। तापरे एठी आहुरी विभिन्न प्रकार खेल गुड़िक देखा जाए। आउ एई जो स्थान आपण देखुचंती एठी जोहन प्रभु जीशुख्रीष्ट प्रिय शिष्य जोहन को एटी दंड दि जाइतिला। केउ दंड आ से दंडटी एपरी फुटुथिबा तेल कड़ई रे जोहन को छड़ा जाइतिला। आ ये होछि एक्जाक्टली सही जगह देखंतु। आउ आज आपण देखंतु सही समय जो थिएटर थिला आज केवल भग्न अवस्था अच्छी किंतु किछि अंश रही जाइछि देखंतु संपूर्ण भागी नहीं किछि अंश अच्छे। तेबे वर्तमान आमे आलोचना करिबा जोहन डुबकंकु सॉरी प्रभु जीशुख्रीष्ट शिष्य प्रिय शिष्य जोहन को एठी कौन करा जाइथिला आपण देखुथांतु। कारण एई वीडियो रे आमे अन्य जगह गुड़िक मध्य आमे देखिबा इस्राएल देशर जो स्थान रे जोहन को ताड़ना करा जाइथिला सही स्थान आखपाख अनेक जगह गुड़िक आपण देखिबे। आपण देखुथांतु आउ वीडियो को मध्य एंजॉय करुथांतु। तेबे प्रिय बंधुगण आपण जानिथिबे पेंटिकस्ट दिवस परे परे शिष्य माने समस्ते छिन्न भिन्न हेले विभिन्न जगह को छिन्न भिन्न हेले। आउ किए को देश गला सुसमाचार प्रचार करिया पाई किंतु रोम साम्राज्य रे जोहन रही गले।
ଏବଂ ରୋମ ସରକାରଙ୍କର ପୁରା କଠିନ ନିୟମ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ଏଠି କେହି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଯୋହନକୁ ଧରିକି ଅଣାଗଲା। ଧରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ରୋମର ସରକାର ବା ରୋମର ଯିଏ ସମ୍ରାଟ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ ଯୋହନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏକ ଦର୍ଦଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜନିତ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯୋହନ କ'ଣ କରିବେ? ଛଟପଟ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ତେଲର କଡ଼େଇରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ଯେଉଁଠି ତେଲ ଥିଲା ତଳେ ନିଆଁ ଲଗାଗଲା। ନିଆଁ ଲଗାଇକି ସେ ତେଲକୁ ପୁରା ଫୁଟାଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ କେମିତି ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତେଲ ଏମିତି ଫୁଟୁଥାଏ। ଯେମିତି ଫୁଟୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ତେଲ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯୋହନକୁ ଏ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଆଉ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯୋହନକୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଇଦେଲେ। ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଇବା ପରେ ସମ୍ରାଟ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। କେବଳ ସିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଥିଲେ, ଏଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ? କାରଣ ଯୋହନକୁ ସିନା ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଗଲା, କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ଯେମିତି ଜଣେ ପହଁରେ ଯୋହନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେଇ ତେଲ କଡ଼େଇ ଭିତରେ ସେମିତି ପହଁରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ଟିକେ ବି ଜଳିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋହନକୁ ପକାଗଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ନ ସିଝିକି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପାଣିରେ ଯେମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପହଁରେ ସେମିତି ତେଲ ଭିତରେ ସେ ପହଁରୁଥିଲେ। এই ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯୋହନକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ପାତ୍ମୋସ ନାମକ ଦ୍ୱୀପକୁ ପଠାଗଲା। ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଯେ ସେଠି ଯିଏ ଯିବ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ସେଠି ମରିବ। ମଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଚିଲମାନେ ଶାଗୁଣାମାନେ ସେ ଶବକୁ ସେମାନେ ଖାଇଯିବେ। ଆଉ ଯୋହନକୁ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼ାଗଲା ପାତ୍ମୋସ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶ ଉପରେ ଶାଗୁଣାମାନେ ସବୁ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏ ଲୋକଟା କେତେବେଳେ ମରିବ, ଆମେ ୟାର ଶବକୁ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ବିଲକୁଲ ବି ମଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକକୁ ସେଇଠି ସେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। ଆଉ ସେଇ ଯୋହନକୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଛଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏକ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସପିଂ ମଲ୍, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯିବେ, ଏଠୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିଣିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ହେବ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଇତିହାସରେ ଲେଖା ଅଛି। କେଉଁ ଇତିହାସ? ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବେ। ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ
ଇତିହାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇବେଲ ଇତିହାସରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଜୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସହର ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସହର, ରୋମର ଗୋଟେ ସହର। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋମର ଏକ ଥିଏଟର ବା ଏଠି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଘର ଆପଣ କହିପାରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ଯେପରିକି ନାଚ କହିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଏ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ତେବେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଥିଲା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଭୋକିଲା ସିଂହମାନେ, ଯେଉଁ ସିଂହମାନେ 10-15 ଦିନ ଖାଇନଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସିଂହମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ବି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବି କେଡ଼େ କଠିନ ହୋଇଥିବ ଟିକେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ କୌଣସି କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇତିହାସ ଜଣାଇଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ରହିଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ভিডিও ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି এই ଜାଗାକୁ, এই ଭଗ୍ନ ବା ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଥିଏଟରକୁ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେଠାକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏମିତି ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି, ପୁରୁଣା କାଳର ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଜୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରିକି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଜୋହନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। ଅନେକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, କି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଶ ହେଉ କିମ୍ବା ରୋମ୍ ହେଉ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଖାସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଥାଇକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ, କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ରହିଅଛି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।